Are we happy with our traditional school system? What about performance? When we see the rise of private schools, probably people are not that happy with the public schools in our countries. Yeah. What about happiness? Are our kids happy to go at school for learning? A study from last year from Yale in the US reported that on 21,000 students, 75% of the feelings reported are negative. Stressed, tired, bored. And what about the cost? Is that cheap? In a tiny Belgian region, here, we are 4 million citizens. For 100,000 teachers, Yeah. it costs 4 billion euros every year. Oh. We are making a free software to enable double speed learning, improve soft skills, while reducing the costs. نعم جون، لقد عرف العالم وكذلك العالم العربي والإسلامي ظهور مدارس خصوصية بشكل كبير جدا لتكمل دور المؤسسات التعليمية العمومية، ولكن صاحب هذا الظهور كذلك تدني في المستوى التعليمي في هذه المؤسسات والمدارس. ومن بين الأسباب كما جاء في دراسة في جامعة ييل لقرابة 21,000 طالب، جاء بأن 75% يحسون بملل وتعب وقلق من جراء الدراسة هذه. فهذه كلها عوامل جاءت في تقليل المستوى الدراسي وكانت سببا مباشر أو غير مباشر في تدني هذا المستوى الدراسي. السبب الثاني كذلك أنه التعليم يكلف. ففي مدينة صغيرة أو في منطقة صغيرة في بلجيكا بتعداد سكان يفوق شيئا ما 4 مليون نسمة، هناك 100,000 معلم، وهذه 100,000 معلم هي لتقريبا 10 أضعاف من هذا العدد هم من التلاميذ. وتكلفة هذا الأمر تتعدى 4 مليار يورو سنويا، فهذا تكلفة باهظة من أجل تعليم في بعض الأحيان لا يرقى إلى المستوى المطلوب. في ظل هذه الظروف جون، إنما نقترحه هو إيجاد برمجية تمكننا من تطوير المهارات الذاتية الناعمة لدى الإنسان. هذا من ناحية. من الناحية الثانية تمكننا كذلك من رفع سرعة التعلم لدى الطفل بتكلفة قليلة وأقل. So there are teachers who can achieve double speed learning. Think about for the last century, De Crowley in Belgium, Freinet in France, or in the US, Dewey or Bloom. They had outstanding results in their classrooms, in their school. And me too, I've achieved that in my classes. But it's not scalable. It does not scale. So why are 95% of the schools nowadays still traditional? Because it's complex. It's very hard to do on paper, to differentiate, to give every student an exercise at its own level, and also to apply the best learning strategies as recommended by scientific research. It's very complex on paper, so a regular teacher cannot achieve it. But with a software could handle that complexity. So a software could help a regular teacher to achieve double speed learning. نعم جون، كما قلت قبل قليل بأنه هناك عدة مقاربات لتطوير التعليم وتطوير سرعة التعليم من طرف دو كرولي البلجيكي، فريني الفرنسي، بلوم الأمريكي، ديوي الأمريكي كذلك. ولكن سلبية هذه التطورات كانت أنها لم تكن تقاس بشكل مقياسي. هذا من ناحية. من ناحية ثانية هناك تحدي آخر، هو مسألة صعوبة أن يكون هناك مراقبة المستوى، لأنه هناك دائما
قضية التفاوت في المستويات المعرفية والمستويات التي يتعلم بها كل تلميذ، فكل تلميذ له مستوى في هذا، فاختلاط في هذه المستويات يجعل الأمر في متابعة التلاميذ صعبا شيئا ما. وهناك كذلك ما نقترحه نحن هو برمجية، وهذه البرمجية من شأنها أن تقلل من التكاليف من ناحية أخرى من شأنها أن تكون هناك متابعة شخصية لكل تلميذ على حدة، كذلك تمكننا كذلك من أن يكون هناك جواب في دفع سرعة التعلم، وكذلك أن يكون الأستاذ هو من يقوم بهذا. فهناك شيء إنساني هو الأستاذ الذي سيقوم بهذه البرمجية، ولكن برمجية تتحقق من خلالها قياسية سرعة التعلم بتكلفة أقل، وكذلك هناك استراتيجيات تعلم جديدة بناء على دراسات علمية سوف تكون هي من تتحكم في هذه البرمجيات. The problem is such a software does not exist yet. We do not propose to improve traditional teaching, because if we do more of the same, we are going to obtain the same results. What we would like to achieve with this software is a disruptive change, to do something very different. For example, on the flexibility point of view, when you have a remote village with no internet, for example, and with no school, when you have a refugee camp, or when you just have nomad people. Another possible thing would be to identify the most promising talents, even from low socio-economic backgrounds, and take special care of them. إنما نقترحه جون هو برمجية تتأقلم مع جميع الظروف، فيمكن أن تكون هذه البرمجية تطبق في مناطق نائية كقرى نائية، كمخيمات للجوء، لعائلات رحالة مرتحلة. فهذا قوة التأقلم لهذه البرمجية تجعلها لها قيمة مضافة، ويمكن أن تساهم في تطوير التعليم وتسريعه. كذلك بهذا البرنامج يمكننا أن يكون لنا مقاربة انتقائية كذلك للعناصر والتلاميذ المتفوقين بدون في كل المستويات المجتمعية بطبيعة الحال. فإن هذه المزية من المزايا الكبيرة جدا لهذه البرمجية، ونراه شيئا إيجابيا لمستقبل أطفالنا. Which country wants to collaborate with us on first developing that software and then to deploy it on its territory? إننا من خلال هذا التقديم نتوجه بندائنا ونداء خالص إلى كل من يهتم بالتعليم في أن يساهم في هذا المشروع البرمجي الهام والنوعي من أجل مستقبل أفضل لأولادنا ولبلادنا. شكرا لكم.